apabila membaringkannya tidak menghadap kiblat, misalnya tapaling, atau sudah nuntung menguburkan hanya sadar pada tapaling, maka itu harus digali lawan, harus dibujurkan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، خصوصا الإمام الجليل عبد الرحمن الطباعي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب واغفر لكل مسلم، يا رب لك ترجانا، يا رب يا سميع دعانا، يا رب بلغنا نزور، يا رب تغسلنا بنوري، يا رب ميزانك وعملنا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب وسكننا يا رسول الله، سلام عليك يا جنبي يا خير الجود والكرم، يا رسول الله
في الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه منها بها يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج سبه بالأزم زهر مثل ما قد جاء في السنن وصلاة الله ما لها الكواكب علمت خير من ركب النجائي تملى بالحبيب كل قاصد وقد حسن الحدى والدين غائي وصلاة الله مع الكواكب علمت خير من ركب النجائي نبي الله خير الخلق جمعا له العاد المناسب والمراتب صلاة الله ما لها الكواكب علمت خير من ركب النجائي له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لها الكواكب علمت خير من ركب النجائي الله ما لها الكواكب علمت خير من ركب النجائي تعم العول أصحاب طورا جميعهم عيقا والعطاء صلاة الله ما لها الكواكب علمت خير من ركب النجائي صلوا عليه صلوا عليه الله يا عدناني يا مصطفى يا مصطفى يا صفة الرحمن الله الله يا مصطفى يا صفة الرحمن يا رسول الله يا بدر يا بدر من حيث كل كمالي ما جاي برانولا لما قالي الله الله رحماني يا رسول الله أنت الذي أسرت في مفك الأولى فمحت بالأنوار كل جلالي الله الله فمحت بالأنوار كل جلالي يا رسول الله صلوا عليه صلوا عليه مولا عدناني يا مصطفى يا مصطفى يا صفة الرحمن الله الله يا مصطفى يا صفة الرحمن يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
سنية الوضاء وجب شكر علينا ما دعا لله داري ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة, dan menguburkan mayit pada lubang yang menghadap ke kiblat. Wal lahdu bi fathil lami wa dhammiha wa sukunil ha'i ma yuhfaru fi asfali janibil qabri minal qiblati qadra ma yasa'ul maitu wa yasturuhu. Dan liang lahat dengan fathah lam dan dhammahnya dan sukun ha, yaitu apa-apa yang digali di bawah, di sebelah menghadap kiblat, sekedar masuk mayit dan menutupnya. Wadabnu fil lahdi, dan mengubur pada liang lahat afdalu minad dabni fisyak, lebih afdal daripada mengubur pada liang syak. In salubatil ardu, jika keras oleh tanah. Wasyaqu, dan bermelasyak ayyahfura fi wastil qabri kan nahri wa yubniya janibahu wa yawda'u al-maitu bainahuma. Dan liang syak, yaitu digali pada pertengahan kubur seperti sungai, dan dibangun di sampingnya dan diangkat mayit di antara keduanya. Wa yasfafu alaihi bilabanin wa nahwihi wa yudha'al maytu 'inda mu'akhiril qabri, dan meletakkan mayit di sisi kubur. Wa fi ba'din nuskhi, dan pada sebagian nasakh ba'da mustaqbilil qiblati, setelah menghadap kiblat. Ziyadatan, sebagai tambahan. Wa hiya yaitu yusallu min ra'sihi aisalan birafqin la bi'anfin, dan mengeluarkan daripada kepalanya secara lembut bukan kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa duduk bersama menyambung pengajian kita bulan lalu, yang mana bulan lalu kita menjelaskan tentang adab-adab orang yang sakit, adab-adab orang yang terkena sakit, dan menjenguk orang yang sakit. Dan pada hari ini kita sambung pengajian kita tentang mengubur mayat. Dan mayat itu dikubur pada lubang yang menghadap ke kiblat. Tahu aja lubangnya persegi. Ada dua liang yang biasa dipakai orang untuk menguburkan. Pertama liang lahat, kedua liang syak. Liang lahat adalah seperti yang biasa kita pakai. Kita gali lubang, membatu di bawahnya, setengah kita potong yang arah ke kiblat itu, kita gali seukuran mayat itu muat dibuat, lawan kawat ditutup. Itu namanya liang syak.
liang yang biasa kita pakai untuk menguburkan mayat. Dan ini adalah yang paling afdal apabila tanahnya keras, kering saja. Akan tetapi lebih afdal memakai liang syak apabila tanahnya lembek. Liang syak itu adalah liang lahat dua, digali sampai bawah, akan tetapi di tengahnya dilubangi, di tengahnya digali. Jadi ibaratnya itu kan kiri kanannya ada, tetap aja, cuman di tengahnya bertambah. Dan di situ dibuat mayat itu. Itu apabila tanahnya lemah, tanahnya lembek, diulah kayak susu ayamnya, dipagat sedikit. Lawan juga itu ditutup biasanya pakai bata ataupun pakai kayu. Saya kira apa? Kalau tanahnya lembek tadi kada ditutup, maka mayatnya bisa tertimbun tanah itu. Maka biasanya ditutup pakai bata, ataupun ada juga yang memadahkan mayatnya itu dibuat dalam peti. Mayatnya dibuat dalam peti, dikuburkan menghadap ke arah kiblat, diandak di tengahnya tadi. Mbak itu hanya ditimbun pakai tanah. Itu adalah liang syak. ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة, dan dibarengkan pada kubur setelah ditanam dan separuh. Wa yakunu al-adja'u, dan adalah membarengkan mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Falau dafana mustadbiral qiblati aw mustalqiyan nubisha wa wujiha lil qiblati ma lam yataghayyar. Dan jikalau mayit itu dikuburkan tidak menghadap kiblat, membelakangi kiblat, maka digali dan dihadapkan ke kiblat apabila mayit itu tidak berubah, maksudnya busuk. Wa yusaddahu al-qabru, dan ditutupi kubur. Wala yubna alaihi, dan tidak dibangun atasnya. Wala yujassasu, dan tidak dikubur. Ayatu yukrahu, dimakruhkan. Tajsisuhu bil jassi wa huwa nuratul musammatu bil jabr wala ba'sa bil bukai 'alal maiti, dan tidak apa-apa menangis atas mayit. Ayatu yajuzu boleh, bil bukai dengan menangis, alaihi atasnya, qablal mauti sebelum kematian, wa ba'dahu dan setelahnya. Wa tarakahu, dan meninggalkan menangis, aula lebih utama. Wa yakunul buka'u, dan adalah menangis alaihi atasnya, min ghairi nawhin, yaitu raf'u sautin bin nadbi, yaitu mengangkat suara dengan merintih. Wala syaqi thawbin, dan tidak juga merobek pakaian. Wa fi ba'din nuskhi, dan pada sebagian nasakh, jaibu badlin saubun wal jaibu tawqul qamis, dan jaibu itu lengannya qamis. Wa yu'azzaya, dan menta'ziyahi ahluhu, keluarganya, yaitu ahlul mayit, keluarga mayit, saghiruhum baik yang kecil, wa kabiruhum baik yang besar, zakarahum laki-laki, wa unasahum ataupun perempuan, illa kecuali asyabata, perempuan yang perawan. Fala ya'ziha, maka janganlah menta'ziyahi, illa maharamuha, kecuali mahramnya. Wa ta'ziyahu, dan bermula ta'ziyah, sunnatun sunnah, qabla dafni, sebelum dikubur, wa ba'dahu, dan setelahnya, ila thalathati ayyamin min ba'di dafnihi, kepada 3 hari setelah menguburkannya. In kana al-mu'azzi, jikalau ada orang yang bertakziah,
wal mu'azza dan orang yang ditakziahi hadirin hadir. Fa in kana ahaduhuma dan jika ada salah satu daripada keduanya ghaiban tidak ada, imtaddat at-ta'ziyatu ila hudurihi, maka panjanglah ta'ziyah kepada hadirnya. Wa ta'ziyatu dan ta'ziyah lughatan secara bahasa at-tasliyatu yaitu memberangi kesabaran liman usiba bagi orang yang tertimpa, biman ya'uzza dengan orang yang menta'ziyahi alaihi atasnya. Wa syara'an dan menurut syariat al-amru yaitu perkara bis sabri dengan sabar, wal hathi alaihi biwa'dil ajri wad du'ai dan mendoakan lil maiti bagi mayit bil maghfirah dengan keampunan, walil musabi bijabril musibah dan orang yang kena musibah, wala yudfanu ithnani fi qabrin dan jangan mengubur dua orang pada satu kubur, illa kecuali li hajatin karena hajat, qadaiqil ardi seperti sempitnya tanah, wa kasratil mauti dan banyaknya orang mati. Jadi bagi orang yang menurunkan mayat, biasanya orang yang melahat itu ketika menurunkan membaca bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan membaca itu bagi orang yang melahat. Dan mayat itu setelah itu dibaringkan dan ada yang memandangkan kepalanya itu dikeluarkan dari kain kafan. Dan setelah dibaringkan, berbaringnya pun menghadap kiblat. Apabila membaringkannya tidak menghadap kiblat, misalnya tapaling atau sudah nuntung menguburkan, hanya sadar pada tapaling, maka itu harus digali, lawan harus dibujurkan selama mayatnya belum berubah, selama mayatnya belum jadi tanah, belum jadi bangkai, maka itu harus dibujurkan. Kalau mayatnya sudah berubah, sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, misalnya sudah hendak menggali keluar bau, cukup, ada usah lagi dibujuri. Dan setelah menutup tidak disunahkan mengkapur, ada sunah membuat kapur ke dalam liang lahat, tidak sunah. Dan juga boleh saja menangisi, bagi orang yang ditinggal mati ini boleh menangis dengan syarat menangisnya tidak sambil merengek dan membuat luka. Kalau menangis karena sedih biasa tidak apa-apa. Tapi kalau menangisnya sampai suaranya keras, sampai merobek-robek baju, bahkan sampai menimbulkan luka, maka menangisnya ini hukumnya haram, dijauhi. Jadi itu tidak boleh menangisi yang seperti itu. Kalau hendak menangis biasa saja. Dan kita sebagai orang yang melihat orang ditinggal mati tadi bersedih, disunahkan untuk mentakziah, disunahkan untuk mensabarkan. Sabarlah, ini mungkin sudah takdirnya, mungkin sampai sini aja masanya, disabarkan, dihibur orang yang ditinggal mati tadi. Disunahkan selama belum limpua 3 hari, selama belum lewat 3 hari, mentakziahkannya 3 hari. Dan awal dihitung takziah itu ada orang yang dihibur, ada orang menghibur. Kita kada mungkin ada yang menghibur kada. Siapa yang dihibur? Masa mayatnya sabar laikam, sabar. Kada mungkin. Jadi apa? Awal dihitung takziah ketika ada orang yang menghibur dan ada orang yang dihibur. Itu sunahnya sampai 3 hari. Limpua 3 hari hukumnya makruh. Makruh mentakziahi orang yang ditinggal mati yang lebih dari 3 hari. Dan lagi mentakziahi perempuan yang masih perawan, bujang. Kada boleh selain mahramnya.
Misalnya ada juga pemudahan menghibur orang pebujangan, sabar lah ikam, sabar. Itu ada maksud warai itu, lain mentah aja bujur. Ada tujuan itu, kada boleh. Pokoknya yang mentakziahi bujangan itu harus mahramnya, harus keluarganya, baik itu dari segi paman, acil, keluarga, kakak, adik, itu yang mentakziahi. Selain daripada itu kada boleh. Dan satu lagi, mengkubur orang itu dalam satu lahan cukup satu orang, cukup satu mayat. Apabila tidak ada hajat, kalau ada hajat boleh ditumpuk dua mayat. Contoh seperti apa? Kuburannya halus, tanah kuburannya misalnya babi ada lagi, boleh di dalamnya langsung dua mayat. Ataupun apa? Banyak orang meninggal, seperti misalnya habis berperang, habis mati syahid, banyak orang meninggal, tanah kuburannya sedikit, maka mayatnya itu boleh ditumpuk, baik 2, 3 boleh ditumpuk. Karena apa? Karena banyaknya yang meninggal dan kurangnya tanah. Kalau tanahnya banyak aja, maka dikuburkan satu per satu. Cukup itu aja, habis pembahasan kita tentang kifayah, tentang memandikan, mengkuburkan, menyembahyangkan, dan mengkafani. Habis. Dan cukup sampai di sini juga yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf ulun minta maaf apabila ada tersalah di dalam pandiran yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.